بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کئی امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پہ مجھے بات کرنی ہے، اور ان ایشوز کے بارے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج کن ایشوز پہ میں بات کروں گا۔ پہلا ایشو جو اب آج کا برننگ ایشو ہے اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے فیک اینڈ رانگلی ایشوڈ ڈومیسائلس۔ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ فیک ڈومیسائل میں اور غلط ڈومیسائل میں کیا فرق ہے۔ فیک ڈومیسائل اس کو کہتے ہیں جو کسی نے گھر بیٹھے کمپیوٹر سے خود بنا لیا ہو، کسی سے بنوا لیا ہو، پھر جعلی سگنیچر ہوں اور جعلی اسٹیمپس ہوں اور سب کچھ جعلی ہوں، جعل سازی ہو، تو وہ فیک ہے یا بوگس ہے۔ اور رانگلی ایشوڈ یا غلط ڈومیسائل ایشو کیا ہوا وہ ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایشو تو کیا ہے، ان کی آفس سے بھی ایشو ہوا ہے، ان کی آفس میں ریکارڈ بھی موجود ہے، جو کہ وہاں سے ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کو ہم غلط ڈومیسائل یا رانگلی ایشوڈ ڈومیسائل ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو بوگس نہیں کہیں گے ہم۔ اگین میں بتا دوں کہ بوگس وہ ہے جو کسی سرکاری محکمے نے ایشو نہیں کیا، لیکن وہ کسی نے خود ہی بنا لیا ہے یا کسی سے بنوا لیا ہے، یا کسی کلرک نے کوئی آفیشیل کوئی پوزیشن یوز کرتے ہوئے خود ہی کوئی جعلی سگنیچرز کر دیے ہیں۔ اور رانگلی ایشوڈ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کا شناختی کارڈ یا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کا ہے، اور اس کا پی آر سی، کیونکہ ڈومیسائل تو اور چیز ہے، پی آر سی ذرا مشکل چیز ہے۔ پی آر سی کا مطلب ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ، مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ۔ اگر شناختی کارڈ میں مستقل پتہ فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے سکھر کا، اور اس بندے کے پاس پی آر سی ہے میر پخاس کا، تو وہ ایک ٹائم پہ دو اس کے مستقل پتے نہیں ہو سکتے، یا تو وہ مستقل پتہ اس کا سکھر کا ہو سکتا ہے یا اس کا مستقل پتہ میر پخاس کا ہو سکتا ہے۔ سوری، پی آر سیز ہیں جو ایسے ایشو کیے ہوئے ہیں، اور پی آر سی ایشو کیے ہوئے ہیں ڈومیسائل کے بنیاد پہ۔ حالانکہ پی آر سی ایشو ہونا چاہیے ڈومیسائل پلس شناختی کارڈ کے بنیاد پہ، اور اس کے علاوہ پھر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں۔ تو آج کل یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک ڈومیسائل جب پکڑا گیا اور ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈومیسائل ہماری آفس سے ایشو نہیں ہوا، نہ ہی اس میں کسی ڈپٹی کمشنر کی سائن ہے، تو اس کو بوگس قرار دے دیا گیا۔ اور بوگس ڈومیسائل کا قانون اس پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس پہ ایشو ہوا ہے تو پھر ذمہ داری کم ہو جاتی ہے بنانے والے کی، ہوتی تو ہے اس پہ بھی ذمہ داری، لیکن وہ ذمہ داری پھر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آتی ہے کہ اس نے غلط ڈومیسائل کیوں بنوایا۔ لیکن اس صورت حال میں بھی وہ ڈومیسائل کینسل ہونا چاہیے، اور وہ کینسل ڈومیسائل ہوگا ہوم ڈپارٹمنٹ سے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریفرنس بھیج دیا جائے گا، اور پھر ہوم ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ڈومیسائل جو ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ پھر اس کو غلط تھا تو وہ ہوم ڈپارٹمنٹ خود کینسل کر دے گا۔ ابھی ہمارے پاس ہم نے جو بنیاد، ہم نے جس بنیاد پہ یہ انکوائری کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ڈیٹا بیس کو ہم نے جب چیک کیا تو 800 شناختی
ان کا پہلا ڈیجٹ 3 ہے، 2 ہے، 1 ہے، 5 ہے، 6 ہے، لیکن 4 نہیں ہے۔ 4 نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف پروونس۔ آؤٹ آف پروونس کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا آؤٹ آف پروونس کا بے شک شناختی کارڈ ہے یا ڈومیسائل بنا ہوا ہے، لیکن اس نے کچھ عرصہ پہلے شادی کی سندھ کے کسی شخص سے، اور اس کے ہسبینڈ کا ڈومیسائل PRC یہاں کا ہے اور وہ ویلڈلی بنا ہوا ہے، تو اس بنیاد پہ اس نے اپلائی کیا ہے اور اپنے ہسبینڈ کے ایڈریس سے اپلائی کیا ہے، تو یہ قانون میں اور پالیسی میں موجود ہے میرڈ عورت کو کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ایڈریس سے اپلائی کر سکے۔ لیکن اگر وہ ان میرڈ ہے، یا یہ کہ بے شک وہ کلیم کرے کہ میں یہاں پڑھی ہوں، میں یہاں لکھی ہوں، یا کوئی لڑکا کہتا ہے کہ میں تو پیدائشی کراچی میں میری پیدائش ہے یا میری پیدائش سانگھڑ کی ہے، تو دیکھیں کئی محکمے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں آ کے کام کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی جاب کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ 10 20 30 سال رہ جاتے ہیں یہاں، لیکن اس سے صورتحال چینج نہیں ہوتی، اپنے صوبے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لڑکا یہاں کا کہتا ہے میں یہاں کا ہوں، تو اس کے لیے ڈومیسائل PRC بنوانے کے لیے ایک قانونی پروسیس موجود ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی لڑکا کہے یا لڑکی کہے کہ میرے ڈومیسائل کی ٹیمپرری ایڈریس تو میرے پاس ڈگری کی بنی ہوئی ہے، اور میری پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ لودھران کی ہے یا ملتان کی ہے یا میاں والی کی ہے، تو ہم اس سے سوال یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ کا مستقل پتہ لودھران کا ہے تو یہاں تو پھر آپ کا ٹیمپرری پتہ ہوا، اور ٹیمپرری پتے پہ PRC نہیں۔ انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ یہ سارے ڈومیسائل 800 ڈومیسائلس PRCs متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو بھیجیں، ان کو ایک خط اپنا ہوم سیکرٹری صاحب بھی بھیج دیں گے، اور ایک خط چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے بھی چلا جائے گا۔ ہمارے DO صاحبان ان کو یہ ڈومیسائل اور PRC اور شناختی کارڈ کی کاپیاں پرووائڈ کریں گے، اور ڈپٹی کمشنر صاحبان وزٹ کریں گے یا اسپاٹ انکوائری کریں گے، کاغذات دیکھیں گے۔ اسپاٹ انکوائری کا مطلب ہے کہ وہاں ان کے لوگ جائیں گے، اسسٹنٹ کمشنر یا ADC یا مختار کار، وہ جا کے جو اس کا پتہ ہے وہاں جا کے معلوم کریں گے کہ اس بندہ یا بندی جو ہے یہ کتنے عرصے سے یہاں رہتا ہے، کب سے ہے، اور کیا واقعی یہ اس کا گاؤں، شہر، گلی، علاقہ ہے، یا یہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں اور اس نے اپنے رشتہ داروں کی ایڈریس پہ ایسا کوئی ڈومیسائل PRC بنوا لیا۔ یہ ساری ایفرٹس ہم اس لیے کر رہے ہیں NCHD टीचर्स ऐं BECS टीचर्स जे लाइ ख़ुशख़बरी आहे त हुननि जे लाइ असां हिकु समरी मूव कई हुई। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब के कैबिनेट में मामिलो आयो हो ऐं कैबिनेट असांखे हुकुम कयो हो त तव्हां हिननि जो को स्ट्रक्चर ठाहे असांखे मोकिलियो ऐं हिननि जी तेसि ताईं सैलरीज़ रिलीज़ कयो। असां फाइनेंस डिपार्टमेंट जी मदद सां उन्हनि जूं सैलरीज़ रिलीज़ करे छॾियूं, ऐं हाणे असां स्ट्रक्चर ठाहे मोकिलियो आहे त ही जेके बि NCHD ऐं BECS जा जेके टीचर्स आहिनि
खे फिक्स पघार 25,000 रुपया पर मंथ ॾींदी ऐं जंहिंखां पोइ हुननि खे 5% इज़ाफ़ो सालाना मिलंदो। पर ही पोस्ट जेका आहे उहा डाइंग पोस्ट हूंदी। ही डाइंग पोस्ट जो मतिलबु इहो आहे त NCHD टीचर मां जेको बि रिटायर थींदो वेंदो उहा पोस्ट ऑटोमेटिकली ख़तमु थींदी वेंदी। ईअं कोन्हे त NCHD हिकिड़ो टीचर जेको रिटायर थी वियो उन जी जॻह ते वरी ॿियो NCHD टीचर अपॉइंट कयो वेंदो। उन जे ज़रिए असां टीचर खणंदासीं, लेकिन NCHD जा जेके बि मौजूदा टीचर आहिनि उन्हनि जे लाइ इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त उहे जेसीं ताईं रिटायर थियनि तेसीं ताईं हुननि खे उहे कंटिन्यू कयो वेंदो। 25,000 रुपया महीनो हुननि जी पघार हूंदी जेका सालाना 5% जे हिसाब सां वधंदी रहंदी। अपग्रेडेशन ऑफ PSTs, प्राइमरी स्कूल टीचर्स जी अपग्रेडेशन जे लाइ काफ़ी असांजूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। PTLF सां सुठे माहौल में, ख़ुशगवार माहौल में असांजूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं हुननि जा जेके बि मुतालबा हुआ उहे बिल्कुलु जाइज़ असां करार ॾेई ऐं असां उन्हनि ते कमु करणु शुरू कयो। PSTs जी अपग्रेडेशन जेका आहे उहा रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 जे तहत थियणु वञे पई, जंहिंमें चयल आहे त जेके बि हाणे टीचर थींदा उहे 14 ग्रेड में, नवां टीचर 14 ग्रेड में ईंदा ऐं पुराणनि टीचर उन में बि उन्हनि खे 14 ग्रेड में रखण जो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे त ग्रेजुएट टीचर्स खे 14 ग्रेड में रखियो वेंदो। असांजे PTLF जी मरकज़ी जेका बॉडी आहे उन सां ॻाल्हियूं थियूं। उन्हनि ख़ुदि असांखे ॿुधायो त हज़ारनि जी तइदाद में शायदि 40,000 खां बि मथे टीचर अहिड़ा आहिनि जेके अॻे ई टाइम स्केल ते 14 ऐं 16 ग्रेड जूं पघारूं खणनि पिया। तंहिंजे करे सरकार ते उहो बर्डन न पवंदो। हाणे जेके NTS वारा जेके टीचर 2013 में आया हुआ, 2023 में उन्हनि जो टाइम स्केल ड्यू थी वेंदो, बाक़ी घटि टीचर अहिड़ा बचंदा, शायदि 22,000 जिन खे अपग्रेड करण जी ज़रूरत पवंदी। उन्हनि में अक्सरियत त इंटरमीडिएट ग्रेजुएट ज़रूरु हूंदी, को शायदि ई को अॼु जे दौर में एकड़ ॿेकड़ को इंटरमीडिएट बचो हुजे, बाक़ी अक्सरियत ग्रेजुएशन करे चुकी आहे। लेकिन इन में जीअं त इन समरी खे चीफ मिनिस्टर ताईं पहुचण जे लाइ रस्ता उन जा घणा आहिनि। लॉ डिपार्टमेंट आहे, रेगुलेशन आहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट आहे, INC आहे, त हर कंहिं जा पंहिंजा कम आहिनि, हर कंहिं जा पंहिंजा मसइला आहिनि। असां एजुकेशन में आहियूं, असांखे त रुॻो एजुकेशन जा कमु करणा आहिनि, उन्हनि खे 100 कम ॿिया बि आहिनि, त उन में डिले थिए थी यकीनन। पर उन डिले जे लाइ ऐं ज़ाती तौर ते समरी जो पीछो कंदो रहियो आहियां। ॿ ॾींहं पहिरीं ऐं चीफ सेक्रेटरी साहिब सां मिलियो हुउसि इन समरी जे लाइ, हुनखे मूं ब्रीफ कयो, मूंखे सॼी सूरत हाल में ॿुधाई ऐं हुन फौरी तौर ते चयो त उहा समरी CM साहिब ॾांहुं रवानी कई वञे। उहा समरी चीफ मिनिस्टर साहिब ॾांहुं रवानी कई वई आहे कल्ह, ऐं उहा 1 या 2 ॾींहंनि में समरी निकिरी ईंदी। लेकिन उन में जेको मूंखे थोरी इतला मिली आहे त उन थियणु उन में इहो वञे पियो त उन में हिकिड़ी कमेटी ठाहींदा। उहा कमेटी थी सघे थो कैबिनेट मेंबर्स जी हुजे या हिकु कैबिनेट मेंबर हुजे, उन में ॿिया सेक्रेटरी हुजनि, या ईअं बि थी सघे थो सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी सर्विसिस, या अञा को ॿियो सेक्रेटरी लॉ, जेका कमेटी ठाही वेंदी जेका हिन शइ खे हतमी शिकिल ॾेई कैबिनेट में पेश कंदी ऐं पोइ कैबिनेट हिन शइ खे ओके कंदी। त इन ते चवण जो मतिलबु इहो हो त कमु हले पियो ऐं सोशल मीडिया जे ज़रिए इतला मूंखे मिलियो आहे, उहो सही आहे या ग़लति आहे, त असांजा दोस्त इहो सोचनि पिया त को मुज़ाहिरो कजे। लेकिन मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे, मुंहिंजी अपील आहे उन्हनि खे त इन क़िस्म जो मुज़ाहिरो करण जी तव्हांखे इन करे का ज़रूरत कान्हे जो असां तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻे ई असां तस्लीम करियूं था ऐं असां तव्हांजे मुतालबे खे जाइज़ सम्झूं था। लेकिन सरकार जूं कुझु मजबूरियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु फाइनेंस जा मसइला हूंदा आहिनि। एट ए टाइम ते शायदि फाइनेंस वारा इन शइ खे थोरो रेजिस्ट कंदा त एतिरो सॼो पैसो एट ए टाइम ते
किथां आणिजे, इन्हनि शयुनि ते बहरहाल इहे शयूं डिस्कसेबल आहिनि। इहे शयूं को अञा हतमी या फाइनल शिकिल कोन वरिती वई आहे इन्हनि शयुनि त खामखा कंहिं क़िस्म जो एडवेंचर करण खां दोस्तनि खे गुज़ारिश आऊं कंदुसि मुदबाना त पासो कयो वञे। तव्हां उस्ताद आहियो, असांजा भाउर आहियो, असांजी भेनरूं आहियो, असांजो हिसो आहियो, असीं तव्हांजो हिसो आहियूं। ऐं वधंदियूं आहिनि। मुंहिंजी कोशिशि इहा आहे जॾहिं खां बि आऊं आयो आहियां त तलख़ियूं घटायां, मसइला हल कयां ऐं ॾींहुं राति मसइलनि खे हल करण जे लाइ सरगर्दा आहियां। ऐं मूंखे उमेदु आहे, अलाह में उमेदु आहे त ऐं मूंखे पंहिंजी जेका क़यादत आहे उन में उमेदु आहे त हू इहो मसइलो दिलचस्पी वठी हल कंदा ऐं इहो मसइलो हल थी वेंदो। जेतिरो वक़्तु लॻो आहे एतिरो कुझु वक़्तु अञा ॿियो बि जेकॾहिं लॻी वञे त इन सां बि त 25% उस्ताद जेके आहिनि उन्हनि खे डिक्लेयर कयो वञे, यानी प्रमोट कयो वञे 16 ग्रेड में एज़ अ सीनियर प्राइमरी टीचर। हाणे तव्हां अंदाज़ो कयो त जेकॾहिं 1 लख असां वटि टीचर आहिनि ऐं उन जा 25% जो मतिलबु त 25,000 उस्ताद 16 ग्रेड में हलिया वेंदा, 10,000 उस्ताद चीफ प्राइमरी उस्ताद थींदा, यानी 10,000 उस्ताद चीफ प्राइमरी 17 ग्रेड में पहुची वेंदा हलिया। त इहा हिकु तमामु सुठी ॻाल्हि थींदी उस्ताद जे लाइ जेको अॼु 9 ग्रेड में आहे उहो 17 ग्रेड ताईं बि पहुची वेंदो। त इनशा ताला असां इन मसइले खे बि हल करे वठंदासीं ऐं उन में असां सां दोस्त खे सभिनी खे गुज़ारिश आहे त उहो ताउन कनि ऐं असां गॾिजी हिन मसइले खे हल करियूं। मुंहिंजा दरवाज़ा सभिनी तनज़ीमुनि जे लाइ, सभिनी यूनियन्स जे लाइ खुलियल आहिनि। केॾीमहिल बि हिकिड़ो त मूं फिक्स करे छॾियो आहे हर महीने में, उनखां अलावा बि जेकॾहिं का अर्जेंट शइ आहे त केॾीमहिल बि मूंसां मिली सघनि था। पोइ उहे पेटे अलफ़ जा हुजनि, गस्टा जा हुजनि, पंहिंजो 1 खां 4 ग्रेड वारनि मुलाज़िमनि जा हुजनि, या IBA HMs जा मसइला हुजनि, या IBA 2018 जे GSTs जा मसइला हुजनि, उहे मुंहिंजे दरवाज़े खे रुॻो नाक कनि। मुंहिंजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, उहे ईंदा इनशा उन्हनि खे रिलीफ मिलंदो सुठे माहौल में ऐं तालीम जी बहितरी जे लाइ गॾिजी कमु कंदासीं ऐं करियूं पिया। उहे ॾींहुं विया हलिया जॾहिं उस्तादनि में ऐं इंतिज़ामिया में हिकिड़ी झगड़े वारी ऐं हिकिड़ी टेंशन वारी फ़िज़ा हूंदी हुई, जंहिंमें असांजी तालीम खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। कॾहिं बि इन शइ में फ़ाइदो न थींदो आहे। मक़सदु असांजो तालीम आहे। एतिरा सारा उस्ताद भर्ती थिया आहिनि ऐं थियनि पिया, सभु असांजा बंदि पियल स्कूल खुली वेंदा ऐं बंदि पियल स्कूल खुलंदा त हाणे तव्हां अचो त गॾिजी क्वालिटी ते कमु करियूं, क्वालिटी एजुकेशन ते कमु करियूं, रिफॉर्म्स आणियूं ऐं हिकु बहितर माहौल करे अॻिते जे लाइ, अॻी जनरेशन जे लाइ का चङी शइ छॾे वञूं। रेगुलराइज़ेशन ऑफ IBA HMs जे लाइ असां समरी मूव कई हुई, जेका मंज़ूर थी वई हुई। हाई कोर्ट जे हुकुम जे मुताबिक़ असां ख़त लिखी छॾियो हो। तव्हां उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि त हिन में उर्दू वारा बि असांजा इलाही उस्ताद आहिनि। तो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और समरी मंजूर हो गई थी और उसके बाद फिर हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिख दिया था कि इनको आप इनका टेस्ट लें ताकि ये रेगुलर हो सके। अब ये कोइंसिडेंस है या मिसफॉर्चून है हमारी कि कमीशन के अपने मसाइल की वजह से कमीशन वाले कोई अपना फ़िलहाल उनका काम बंद पड़ा हुआ है और उनका चेयरमैन जो था वो भी रिटायर हो चुका है। तो अब ये एक ऐसा मसला है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उनको कोई कुछ भी कह भी नहीं सकते कि बराए मेहरबानी ये काम करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं जो कि हम बार बार लिखते रहे हैं। उसके अलावा उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दूसरी मरतबा भी पूरा हो रहा था
تو ان کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سمری بھیجنے کی ضرورت تھی، جو کہ میں بھیج چکا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کا کانٹریکٹ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ ہمارے اچھے اساتذہ ہیں، اچھے منتظم بھی ہیں، اور IBA-HIMSS نے ہمیں اچھے رزلٹ دی ہے۔ وی آر ویری ہیپی وتھ دیم۔ تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کو ضائع ہونے دیں یا ہم ان کو کوئی نقصان پہنچے، بالکل نہیں۔ یہ انشاءاللہ ریگولر بھی ہوں گے اور ان کی پروموشن بھی ہوگی، 18، 19، 20 گریڈ میں جائیں گے، یہ DO ڈائریکٹر بھی بنیں گے اور اچھے ایجوکیشنل لیڈر بن کے ابھریں گے۔ ریگولرائزیشن آف IBA-JSTs اینڈ ECTs، یہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس کا مجھے بہت سخت افسوس ہے۔ اگر یہ نوجوان مجھ سے ٹائم لیتے اور مجھ سے ملنے کے لیے آتے، میں کبھی بھی ان کو نو نہ کرتا۔ میرے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مجھے پتہ نہیں چلا، کیونکہ میں ہر وقت سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتا، کہ یہ کوئی آج مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں چیف منسٹر ہاؤس میں تھا، وہاں میری پریزنٹیشن تھی، کوئی وفد آیا ہوا تھا، اس کے سامنے 2 گھنٹے کا پروگرام تھا، تو میں وہاں تھا۔ میں جیسے ہی نکلا وہاں سے، تو مجھے انتظار چھلگری صاحب نے میسیج کیا کہ یہ سچویشن ہو چکی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور پھر فوراً میں نے رش کیا۔ میری ایک میٹنگ اس وقت چیف سیکریٹری آفس میں سیکریٹری سروسز کے ساتھ تھی، اور وہ 2012 کے کینڈیڈیٹس کے ایشو پر تھی۔ تو میں نے فوری طور پہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، مجھے اس کو فیس کرنا ہے، تو میٹنگ کو ہم مختصر کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی میٹنگ کو میں نے 5 منٹ میں ختم کر کے اپنے آفس پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ سے میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنے لوگ کہیں ہم آپ کو ان کو چھوڑتے ہیں، گرفتار کر چکے ہیں ہم ان کو، وہ آپ سے بات کریں۔ میں نے کہا نہیں، سب کو چھوڑیں، اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ پریس کلب کے سامنے بیٹھنا کوئی وہ پرابلم تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 144 لگایا ہوا ہے، اور ہم اساتذہ کی بات نہیں ہے، کوئی کسی بھی تنظیم کا کوئی بھی لوگ آئیں تو ہم 5 لوگوں سے زیادہ جمع نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اوور آل جنرل ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ سب کو چھوڑیں۔ انہوں نے کہا ہم کیسے چھوڑیں، ہمارے پاس کوئی بندہ آئے، ان کی کوئی ضمانت دے۔ تو پھر میں نے کہا یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں ان کی میں ذاتی طور پر ضمانت دیتا ہوں، آپ چاہیں تو میں لکھت میں دیتا ہوں، اور یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کے اہم لوگ ہیں، ان کو آپ برائے مہربانی سب کو ریلیز کریں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے میری ضمانت پہ سب کو ریلیز کیا، اور پھر وہ میرے پاس آئے اور ان سے اچھی ماحول میں بات ہوئی، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے مسئلے کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ یہ میں خود اسٹیٹمنٹ دے چکو آیا تو دیکھیے نواں استاد اچن پیا وہ جونیئر ہوجن کھپن، जेके अॻे उस्ताद कमु कनि पिया उहे सीनियर हुजणु खपनि، चाहे उहे PhD जो मसइलो हुजे या JST जो मसइलो हुजे। नवां उस्ताद जेके आहिनि उहे जूनियर हूंदा ऐं पुराणा उस्ताद सीनियर हूंदा, ग्रेड कहिड़ो बि हुजे। हिकिड़ी ॻाल्हि, ऐं हुननि जी सीनियरिटी में बि उहे पंहिंजा अॻियां उहे हूंदा, ऐं उहे इनशा अल्लाह ताला रेगुलर बि थींदा। इहो मामिलो कैबिनेट में वञिणो आहे, उन जे लाइ समरी आउं अॻुवाट मूव करे चुको आहियां, ऐं उन ते महिनत बि कयां पियो, कमु बि कयां पियो। पर आउं वरी सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त ॾिसो मसइला तमामु घणा आहिनि। हर माण्हू जेकॾहिं चवंदो त मुंहिंजो पहिरीं मसइलो हल कयो, त नतीजो इहो निकिरंदो त कंहिंजो बि मसइलो हल न थी सघे थो। तव्हां ॾिसो जेकॾहिं रोड ते गाॾियूं अचनि थियूं ऐं हर गाॾी जेकॾहिं चवंदी त पहिरीं आउं निकिरां, पहिरीं मूंखे रस्तो ॾियो, त सभई इहा कोशिशि कंदा त ट्रैफ़िक ब्लॉक थी वेंदी ऐं पोइ केर बि न निकिरी सघंदो, पोइ हिकिड़ी ट्रैफ़िक जैम जी सूरत हाल थी वेंदी। तंहिंजे करे जेकॾहिं सिस्टमेटिकली नंबर वाइज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली कमु कंदा हलंदासीं
त सभिनी जा मसइला, कुझु माण्हू मसइला हल कया आहिनि, कुझु मसइला हल थियण जे क़रीब आहिनि ऐं कुझु मसइला हल थी वेंदा आहिनि। उन में थोरो सबर सां, ताउन सां गॾिजी हलो। असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। असांखे एजुकेशन में ॿियो कहिड़ो कमु आहे? सॼो हर वक़्तु आउं एजुकेशन जे लाइ हाज़िर हूंदो आहियां ऐं इन जे लाइ आउं कमु करियो। नौजवान गरम खून आहे, उन्हनि खे ज़रूरत आहे असांजे तजुर्बे मां तव्हां फ़ाइदो वठो, असांजी सीनियरिटी मां तव्हां फ़ाइदो वठो, असां सां गॾु वेहो। इनशा अल्लाह ताला तव्हांजा मसइला बि हल थींदा ऐं तव्हां कंहिं परेशानी में बि न पवंदव। 2012 अदर केडर टीचर्स, 2012 अदर केडर टीचर्स जो बैकग्राउंड तमाम सभी को खबर है, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड ज़रा ज़रूर बताऊंगा कि 2012 में जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई अदर केडर्स की और ये अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन जुलाई अगस्त 2012 के बाद, ये 2012 की एंड तक चला और 2013 की शुरू में क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पहला टेन्योर था वो पूरा हो रहा था और केयर टेकर सेटअप आने वाला था, तो फौरी तौर पे 2013 के अर्लियर मंथ्स में केयर टेकर सेटअप आ गया। जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो और उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं केयर टेकर सेटअप में। तो हुआ यूँ कि जब केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर साहिबान, एजुकेशन के सेक्रेटरी, एजुकेशन के सारे अफसरान भी तब्दील हो गए, तो फिर कुछ माफियाज थी, उन्होंने ये किया कि जालसाजी की, जाली सिग्नेचर से लोगों को नौकरी के आर्डर देना शुरू कर दिए। एक जगह अगर कहीं 10 वैकेंसीज थी तो वहाँ 40 लोगों को आर्डर दे दिया। अब 40 लोगों ने जाके ज्वाइन भी कर लिया। अब वो किसी को तनख्वाह मिली, किसी को ना मिली, कोई एडिशन पहुंचा, किसी ने किसी तरह से अपने लिए तनख्वाह करवा ली। कुछ अरसे बाद पता चला कि जी यहाँ पूरे सिंध में अगर वैकेंसीज थी 5,000 तो ये 40,000 लोग कहाँ से आ गए। उसके बाद फिर स्क्रूटनीज का अमल शुरू हुआ और उनकी सारी सब लोगों की तनख्वाहें बंद हो गई। कई इंक्वायरीज़ हुई और इंक्वायरीज़ तो होती रही, उनके कंक्लूजन्स भी आए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अगर ये कहा किसी ने कि इनमें ये 50 लोग बोगस हैं, ये 50 लोग सही हैं, तो उनको डिक्लेयर करके नोटिफाई नहीं किया गया कि ये 50 लोग बोगस हैं ताकि वो घर चले जाएं और ये 50 लोग जेन्युइन हैं ताकि वो जाके नौकरी करें। वो इंक्वायरीज़ होती थी और वो इंक्वायरीज़ फाइल्स में पड़ी रहती थी। एक्सक्यूज़ मी, लोग कोर्ट्स में चले जाते थे। कराची में लोग कोर्ट में गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस भेजा सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी सर्विसेज को कि आप स्क्रूटनी करके हमें रिपोर्ट जमा करना है। 700 750 के करीब लोग कराची के, सिर्फ कराची के, उनकी हमने स्क्रूटनी की है और स्क्रूटनी के ज़रिए पता चला हमें कि 750 में से सिर्फ 150 लोग ऐसे हैं जिनके बेज़ाहिर कागज़ ठीक हैं और पॉलिसी के मुताबिक हैं और कट ऑफ डेट से पहले के हैं। नहीं तो ये भी हुआ कि किसी का अपॉइंटमेंट आर्डर अभी शुरू हुआ है तो उसका मेडिकल बाद में शुरू हो रहा है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आ रही है, हालांकि ऐसे तो होता नहीं है। ये भी था कि किसी ने किसी के लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी थी, तो वो बीएड की डिग्री जब हम कैंडिडेट से पूछ रहे हैं तो वो 3 साल बाद की डिग्री दे रहा है। उसको नौकरी मिली 12 में डिग्री होनी चाहिए थी, जो कि डिग्री वो 2015 की दे रहा है। वो गलत थे, वो हमने निकाल दिए। 150 के करीब लोग ऐसे थे जिनकी डिग्रीज या जिनके कागजात बेज़ाहिर सही थे। हमने वो डिग्रीज़ जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ थी वो भेजनी शुरू की हमने इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को, बोर्ड्स को,
اور اداروں کو سی ٹی کی، بی ایڈ کی اور دوسری ڈگریز ہم نے بھیجی، تو حیرت انگیز حد تک 30 سے 40% یا شاید اس سے بھی زیادہ 57 ڈگریز بہرحال بوگس ثابت ہو گئے۔ ان میں سے کئی ڈومیسائل بھی بوگس ثابت ہوئے اور ابھی تک کئی رزلٹ نہیں آئی ہے۔ اب جو بوگس ڈگریز آئی ہیں، جنہوں نے بوگس ڈگری پہ نوکری لی اور پھر وہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ ہمیں کنٹینیو کیا جائے، ان کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ کوئی بھی ڈگری ہماری ویریفائی نہیں کر پائے گا۔ اب وہ بوگس ڈگری ثابت ہو چکی ہے، اور بھی بہت ڈگریز بوگس ثابت ہوں گی۔ تو یہ صرف کراچی کا قصہ ہے۔ اب میں نہیں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جس کسی نے بھی بوگس ڈگری، بوگس ڈومیسائل ڈپارٹمنٹ میں جمع کرا کے نوکری لی ہے، اس نے 420 BPC کا افینس کیا ہے۔ یہ قانونی جرم ہے اور اس جرم پہ FIR ہوگی اور ہم FIR انشاءاللہ لاج کروائیں گے۔ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں ان کینڈیڈیٹس کو جنہوں نے بوگس ڈگریز، پروفیشنل یا اکیڈمک بوگس ڈگریز، یا انہوں نے ڈومیسائل PRC بوگس جمع کروائے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ کینڈیڈیٹ چاہے سکھر کے ہوں، لاڑکانہ کے ہوں، خیرپور کے ہوں، مٹیاری کے ہوں، میرپورخاص کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں، ان کینڈیڈیٹس کو گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے کاغذات آ کے وتھڈرا کر لیں، اپلیکیشن دیں کہ ہم اپنے کاغذات وتھڈرا کر لیں۔ کوئی بھی سبب دکھائیں کہ جی ہمیں نوکری نہیں چاہیے یا یہ کہ ہمیں کوئی اور نوکری مل گئی ہے، ہم ان کو کاغذات واپس دے دیں گے اور وہ ہم چیپٹر کلوز کر دیں گے۔ نہیں تو اگر ہم نے اداروں کو لکھا اور اداروں نے لکھا کہ یہ ڈگری بوگس ہے، تو بوگس ڈگری کے بعد ہم ان کے خلاف FIR لاج کروائیں گے۔ یہ گورنمنٹ ہے، اس کو اتنا کمزور نہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی بوگس ڈگری پہ آ کے نوکری لے، اور اگر اس پہ انکوائری کی جائے تو وہ کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں جا کے شور مچائے۔ یہ اتنی اندھیر نگری نہیں ہے۔ باقی جو درست لوگ ہیں ان کے ہم سپریم کورٹ میں، اگر وہ سپریم کورٹ میں میٹر نہ ہوتا تو میں ان کو ابھی آرڈر دے دیتا، کنٹینیو کرا دیتا اور وہ جا کے اپنی نوکری کرتے، تنخواہ لیتے۔ لیکن وہ میٹر چونکہ سپریم کورٹ میں ہے تو اب ہم سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائیں گے، اور پھر جب سپریم کورٹ نے حکم دیا ہم ان کو کنٹینیو کروائیں گے، اور باقی جو بوگس ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی کے بعد میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم خیرپور کی انکوائری کر چکے ہیں۔ خیرپور کے میرے اندازے کے مطابق 200 لوگوں کو میں نان ویلڈلی اپوائنٹڈ کر کے میں ان کو سسٹم سے نکال چکا ہوں۔ ہم ان کو اپنا ٹیچر نہیں مانتے، ہم نوٹیفائی کر چکے ہیں، اسی لیے وہ ویسے ہی گھر جا چکے ہیں۔ 30-40 کے قریب تھے جینین کے، ہم نے ان کو کنٹینیو کروا دیا ہے۔ باقی لاڑکانہ کی انکوائری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، سکھر کی فائنل اسٹیج پہ ہے، اور باقی ڈسٹرکٹس کی بھی 2012 کی انکوائری ہم شروع کر رہے ہیں، کچھ ہو گئی ہے، کچھ کر رہے ہیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ جس نے بھی جعلی ڈگری یا مینج ڈگری، فوج ڈگری جمع کروائی ہے وہ اپنے کاغذات واپس لے لے اور FIR سے بچ جائے۔ ہمیں جو اطلاع ملی ہے، جو بورڈ نے لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹیمپرڈ کیا گیا ہے ڈگریز کو، یعنی ایک ڈگری بورڈ کی لے کے اس پہ نام تبدیل کر دیا گیا، یا نام سیم تھا تو باقی جو مندرجات تھے وہ تبدیل کر کے اس کو اپنی دکھائی گئی، اور شاید اس وقت کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں تھا۔ لیکن آپ چونکہ چیلنج کر رہے ہیں تو ہم آپ کی یہ ساری ڈگریز کو ویریفائی کر رہے ہیں، تو پلیز FIR سے بچیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف بات کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، ہم FIR لاج بھی کرواتے ہیں۔ کل بھی ایک FIR لاج کروائیے، اور اب آگے کتنی FIRs لاج ہوتی ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے۔ NTS پاس کینڈیڈیٹس 2012-13 کی پالیسی کے مطابق NTS کے ایگزام ہوئے، اور اللہ بھلا کرے NTS کا کہ اس نے مارکس کی ایسی ہول سیل بازار لگائی کہ 60 پہ تو پاس کیا لوگوں کو،
اور جس سے بھی کچھ ہو 70 مارکس 80 مارکس 85 مارکس، اور لڑکیوں کو 20 مارکس۔ اب آج کے امتحان میں 1 مارک کے لیے لوگ پریشان ہیں، اس وقت 20 مارکس گریس مارکس دے دی گئی۔ تو اب میرے پاس کئی کینڈیڈیٹس کی میں نے مارکس شیٹ دیکھی ہیں کہ ٹوٹل مارکس 100 اور مارکس آبٹینڈ 105۔ وہ کیسے بھائی؟ کہ اس کی 85 مارکس تھیں، 20 مارکس اور مل گئی، تو 100 میں سے 105 مارکس ہو گئے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسے، یہ دنیا میں شاید پہلا ہی ایگزام تھا NTS کا جس نے 100 میں سے 105 مارکس دی۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اس وقت صرف PST میں 72,000 لوگ پاس، 82,000 لوگ پاس ہوئے، اور سیٹیں صرف 10,000 تھی پوری سے۔ جو ٹاپرز تھے اپنی UCs میں، ان 10,000 کو جاب مل گئی، باقی 72,000 رہ گئے، اور یہ چیپٹر 2013 میں کلوز ہو گیا۔ 2013 اور آج 2022 ہے، 9 سال گزر چکے ہیں۔ 9 سال کے بعد یہ لوگ جو NTS کے ہمارے بچے بچیاں بھائی نوجوان، وہ پریشان ہیں کہ اب ہمیں جاب دو۔ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا، میں سب کو جاب دے دیتا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ کورٹس میں چلے گئے، اور کورٹ میں تقریباً کوئی 500 سے زیادہ پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، اور ان کے ڈیسیشنز آئے ہیں۔ ایک ہی ڈیسیشن ہے جو ساری کورٹس کا، ساری پٹیشنز پہ ایک ڈیسیشن ہے صرف۔ اس ڈیسیشن کو ہمارے نوجوان دوستوں نے یا تو سمجھا نہیں، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے نوجوان کہ ہم کیس جیت چکے ہیں، اساں کیس کھٹے چکا آहियूं، ہائی کورٹ حکم ॾिनो आहे سیکرٹری کے हिननि खे नौकरी जा आर्डर ॾियो، पोइ हिननि खे नौकरी जा आर्डर असांखे सेक्रेटरी एजुकेशन नथो ॾिए। जेको बि नौजवान या जेको बि उहे माण्हू सिफारिश वठी अचनि था, उन्हनि सभिनी खां पुछंदो आहियां बाबा तव्हां पाण आर्डर पढ़ी वठो, आर्डर में छा लिखियलु आहे। आर्डर में इहो लिखियलु आहे त सेक्रेटरी खे हुकुम थो कजे त ग्रीवेंस कमेटी ठाहे, उन में हिननि खे ॿुधो वञे, ॿुधण खां पोइ उन वक़्त जी पॉलिसी जे मुताबिक़ मेरिट ते फ़ैसिलो कयो वञे। इहो कोन्हे त हिननि खे इन हाउ जॉब ॾिनी वञे। उन वक़्त जी पॉलिसी इहा हुई टॉप टू बॉटम, UC वाइज़ पॉलिसी टॉप टू बॉटम। हाणे असां हिकिड़ी हिकिड़ी वेही उन्हनि जी ॿुधी आहे ऐं असां अञा ॿुधूं पिया। हैदराबाद में असांजी कमेटी केतिरनि ॾींहंनि खां पिटिशनर्स खे घुराए उन्हनि जी ॿुधे पई, हियरिंग करे पई, ऐं हियरिंग करण खां पोइ उहे रिकमेंडेशन्स मूं वटि अचनि पियूं। उन में हर कैंडिडेट चए थो त आउं पास आहियां, मुंहिंजूं 70 मार्कूं आहिनि, मुंहिंजूं 65 मार्कूं आहिनि, आउं पास आहियां, तंहिंजे करे मूंखे ॾियो। असां जॾहिं उन पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल में ॾिसूं था त हुते पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल में 4 सीटूं आहिनि, त 1 2 3 4 चोथों माण्हू जेको 4 माण्हू हुते हुन में थी चुका आहिनि अकोमोडेटेड। बाक़ी 10 11 15 80 70 उहे कोन थिया। इहे सभु चवनि था त असांखे ॾियो। किथां ॾियूं, उहो इहा ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु न आहे। असांजो उन्हनि खे चवणु इहो आहे त जेकॾहिं को केस अहिड़ो आहे तव्हां खणी अचो जंहिंमें तव्हां चओ था त 4 सीटूं हुयूं ऐं मुंहिंजो नंबर 3 हो, पर मूंखे छॾे 5 नंबर या 7 नंबर वारे खे ॾिनो वियो ऐं मूंखे छॾियो वियो बग़ैर कंहिं सबब जे, पोइ हुनजो हक़ु आहे उहो अचे, असां उनखे बिल्कुलु असां जवाबु ॾींदासीं। जेकॾहिं हुन खां को बि जूनियर माण्हू अपॉइंट थी चुको आहे त सबूत खणी अचे त ॾिसो साईं मुंहिंजूं मार्कूं 85 हुयूं, 84 वारे खे ॾिनो वियो आहे आर्डर, 83 वारे खे ॾिनो वियो आहे। हा, जेकॾहिं माइनॉरिटी हूंदो या छा त उनजी अलॻि सीट हूंदी आहे, उहा बि ॻाल्हि आहे। बाक़ी जेकॾहिं उन कैटेगरी में उन खां घटि वारे कंहिंखे ॾिनो वियो आहे आर्डर, त असां उन नौजवान खे आर्डर ॾींदासीं। इन खे सम्झ जेतिरा बि केस हूंदा असीं अकोमोडेट कंदासीं। कुझु ॾींहं पहिरियां असांजी मूं वटि वफ़्द आयो, 2-3 दफ़ा ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। नौजवान NTS वारा जज़्बाती बि ॾाढा आहिनि,
ऐं हू परेशान बि ॾाढा आहिनि। हू चवनि था त सही इंडिविजुअल केसिस त पंहिंजी जॻह ते, तव्हांजी महिरबानी तव्हां इहो कयो था, पर इन सां असांजो मसइलो हल कोन थींदो। तव्हां असांखे 10,000 सीटूं असांखे ॾियो, बाबा 10,000 सीटूं असां किथां आणियूं? चईसीं इहो तव्हांजो मसइलो, 10,000 सीटूं असांखे ॾियो। त मूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट रुॻो उन्हनि खां पुछो त ठीकु आहे, जेकॾहिं 10,000 सीटूं तव्हांखे ॾिजनि, माण्हू त 62,000 वेठा आहिनि, त 10,000 में तव्हां अची वेंदो जेके बि हिते वेठा आहियो। उहे जेके 11,000 12,000 15 वारा जेके पोइते आहिनि, उहे छा तव्हांजी हिन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहिनि? उहे चवनि था उहे ॼाणो तव्हां ॼाणो, असांखे 10,000 ॾियो, पोइ वरी ॿिया ईंदा पाणे 10,000 उहे वठंदा। इहो पॉसिबल कोन्हे, इहो नामुमकिन आहे त असां उन वक़्त जे सभु माण्हुनि खे असां अकोमोडेट कयूं, नामुमकिन आहे। असां उन्हनि खे अकोमोडेट कंदासीं जेके कोर्ट जे हुकुम जे मुताबिक़ उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ते अचनि था ऐं हुननि सां ज़्यादती थी चुकी आहे। अहिड़ो मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो या ॿ केस अची चुका हुआ मुंहिंजे इल्म में, अॼु खां 4-5 महीना 6 महीना पहिरीं शायदि, त उनखे असां अकोमोडेट करे बि छॾियो हो। उनखे जेकॾहिं को ॿियो केस बि अहिड़ो आयो असां उनखे अकोमोडेट कंदासीं, बाक़ी असां माज़रत कंदासीं। अफ़सोस आहे असांखे, काश असांजे हथ में हुजे हा त असां उन्हनि खे सभिनी खे अकोमोडेट कयूं। ॿी ॻाल्हि इहा त बाबा ॾिसो, हर साल CSS जो एग्ज़ाम थिए थो, PCS जो एग्ज़ाम थिए थो, लेक्चरशिप जो एग्ज़ाम थिए थो, जेतिरियूं सीटूं हूंदियूं आहिनि ओतिरा कैंडिडेट खणिबा आहिनि। ईअं थोरी थींदो आहे त साईं हिन भेरे 50 सीटूं आहिनि लेक्चरर जूं, मुंहिंजो 58 नंबर आहे, हाणे हिन साल 50 खजी विया, ईंदड़ साल उहा कमीशन न करियो, मूंखे 58 वारो आउं वेठो आहियां, मूंखे पहिरीं खणो। ईअं किथे बि कोन थींदो आहे। जेतिरा माण्हू अचनि था, का वेटिंग लिस्ट ठहे थी 6 महीने जे लाइ, साल जे लाइ, 2 साल जे लाइ, उन पीरियड ताईं जेकॾहिं को माण्हू का सीट वेकेट थिए थी त उहा उन कैंडिडेट खे मिलणु खपे। पर इहो ईअं कोन थी सघंदो त 2013 वारो 2022 में अकोमोडेट थिए, सिर्फ़ु इन बुनियाद ते त हुन पास कयो हो। 2013 खां पोइ 2021-22 में रिक्रूटमेंट थी चुकी आहे ऐं हिन में 50,000 माण्हू रिक्रूट थियण वञनि पिया, सभ जो सभु सीटूं फुल थियनि पियूं। तंहिंजे करे नौजवान दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त उहे पंहिंजो टाइम ज़ाया न कनि, ॿियो कमु कनि, स्टडी कनि, पढ़ाई कनि, या भला ॿियो को कमकार कनि। हर भरू पंहिंजो टाइम ज़ाया न कनि, पंहिंजे माइटनि खे परेशान न कनि, असांखे सिस्टम खे बि तबाह न कनि। इन सां वरणो कुझु बि न आहे, वधीक पंहिंजे राज़ जा राणा आहियो। जेके नौजवान हाणे 2021-22 जी रिक्रूटमेंट में PhDs जी ताज़ा फिगर कल्ह ताईं जी फिगर मूं वरिती आहे त कराची खे छॾे करे बाक़ी सिंध जे सभिनी ज़िलनि में खोड़ सारी अपॉइंटमेंट आर्डर्स इशू थी चुका आहिनि। 14,000 अपॉइंटमेंट आर्डर्स इशू थी चुका आहिनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में, कराची खां सवाइ। कराची वारनि अञा ताईं न कया आहिनि, जिन जी मूं 5:30 बजे अॼु मीटिंग रखी आहे त उहे अपॉइंटमेंट आर्डर्स छो न पिया इशू कनि। 14,000 जो मतिलबु इहो आहे त असांजी जेका इनिशियल जेका अपॉइंटमेंट हुई 50 ऐं 55 वारी पॉलिसी ते, उन में असां 23,000 ऑफर लेटर्स इशू कया हुआ कराची समेत। त उन में GST वारा कढी छॾियो त असां वटि बचंदा ई एतिरा ई 17-18,000 शायदि। त 17-18,000 जो मतिलबु जो इशू थियण जो मतिलबु इहो आहे त उन्हनि हिकिड़े ॾींहं में जेकॾहिं मिलियो हूंदो त घणो करे त उन्हनि सेम डे ते जॉइन कयो हूंदो, जे सेम डे ते न त ॿिए ॾींहं ते। ईअं थी नथो सघे अपॉइंटमेंट हिकिड़े खे मिले ऐं उहो ऑर्डर खीसे में रखी ऐं मेलो घुमंदो वठे। उहो उन ॾींहुं या ॿिए ॾींहं ते जॉइन करे चुको हुओ। ऐं प्रिज़्यूम थो कयां त 14,000 माण्हू जॉइन करे चुका आहिनि ऐं कुझु अपॉइंटमेंट ऑर्डर GST जा बि थिया आहिनि। हाणे इन जो नेक्स्ट स्टेप जेको आहे उहो उन्हनि जी पघारुनि जो मसइलो आहे। पघारुनि जो हिकिड़ो डिघो प्रोसेस आहे। पहिरियों शुरूआति आहे डेटाबेस ठाहिण सां, डेटाबेस फार्म।
डेटाबेस फार्म हाणे हिते हेसी ताईं डीओस जो ऐं डायरेक्टर जो एक्टिव कमु हो। हाणे तहलका एजुकेशन ऑफिसर जो एक्टिव कमु आहे। तहलका एजुकेशन ऑफिसर मूंखे ॿुधनि पिया ऐं हाणे आउं उन्हनि सां मुखातिब आहियां त टीओ साहिबान, अब ये आपका काम शुरू होता है। अब आपका फ़र्ज़ है, एक तो जो नौजवान आ रहे हैं उनको ज्वाइनिंग में आप हेल्प करें, उनका एक ओरिएंटेशन सेशन करें, बेशक यूसी लेवल पे या टाउन लेवल पे करें, उनको बताएं कि वो किस तरह से स्कूल जाएं, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से मेंटेन करें फार्म्स, खुसूसन रूरल एरियाज़ में जहाँ वो सिंगल टीचर्स, क्योंकि सिंगल टीचर जो होगा वो हेडमास्टर भी खुद ही थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। उसके बाद जिस स्कूल में वो पहले जा रहे हैं और वहाँ पहले कोई हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस बैठी हुई है, सीनियर, बेशक वो 9th ग्रेड की है, वो हेडमिस्ट्रेस रहेगी। आप बेशक 14 ग्रेड के हों, वो हो जाएंगे 14 ग्रेड में और आपसे सीनियर हो जाएंगे। इसीलिए जो भी नौजवान हैं टीचर, वो इस किस्म का कोई भी इशू नहीं पैदा करेंगे और जो सीनियर है वो सीनियर रहेगा और सीनियर की इज़्ज़त करनी चाहिए हमेशा। तो टीओ साहब का ये काम है, उनकी ओरिएंटेशन करें, ये बात उनको समझाएं। डीओ से साइन करवा कर डायरेक्टर को सबमिट करवाना, ये टीओ की जिम्मेदारी है, तहलका एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। में 100 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, किसी में 150 ने, किसी में 200 ने, किसी में 300 लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, किसी में 50 ने। आप ऐसा करें कि 50 का एक डेटाबेस फॉर्म बनाएंगे। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो मार्क रखें वो रखें 50 का बेंच मार्क रखें। लोगों का एक डेटाबेस फॉर्म बनाएं और वो डेटाबेस फॉर्म यानी एक तहलके का होगा और उसका कास्ट सेंटर एक ही होगा। ये प्राइमरी वाले करेंगे इस तरह से, और फिर जो सेकेंडरी में है तो वो तहलका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी वाले करेंगे। 50-50 के फौरी तौर पे बनवा के डीओ साहिबान से साइन करवा के डायरेक्टर के ऑफिस में सबमिट करवा के आप रिपोर्ट देंगे। अब मेरा स्टाफ मंडे के दिन से आप सारे जितने भी टीओज हैं उन टीओज से रिपोर्ट लेगा, पर डे की डेली रिपोर्ट। आप अगर कहीं भी ये देखा गया कि आप सुस्ती कर रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, जो भी एक्शन होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अकाउंटेंट जनरल से बात हो चुकी है, उनकी टीम हमारे पास आई थी डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की सरबराही में। उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि 50,000 लोगों को एक साथ हम तनख्वाह दे सकें, हम तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लोगों को दे सकते हैं। ये तो बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि 50,000 लोग हैं और महीने में 5,000 का मतलब ये हुआ कि 10 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कोई स्पेशल टीम बनाएं, इनकी तनख्वाहों का मसला हल करें। तो उन्होंने वादा किया कि वो इसमें कुछ करेंगे। अब ये टीओ साहिबान जल्दी करें, ये वेकेशन में 2 महीनों में कम से कम 15 से 20,000 मुझे डेटा बेस फॉर्म्स चाहिए जुलाई ख़त्म होने तक। तो आप सब शुरू हो जाए, और जैसे ही अगर जीएसटी किसी भी तहसील में जीएसटी 50 हो जाए, हाँ अगर किसी में 50 नहीं है ही 45 तो 45 का बना दें, अगर किसी में है 60 तो बेशक 60 का एक डेटाबेस बना लें, अगर 100 है तो 2 बना लें, 120 है तो 3 बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितने हैं आप 40 से ऊपर के 50 से ऊपर के आप बनाते जाएं, बना के सबमिट कराते जाएं, और ये मंडे से आपका काम शुरू हो जाएगा। और तहलका एजुकेशन ऑफिसर साहिबान को मैं सख्ती से ये कहूँगा कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए,
نہ ان کی جوائننگ میں، اورینٹیشن سیشن میں ان کی مدد کرنی ہے آپ نے، افسری نہیں دکھانی ہے۔ افسری دکھانے کے موقع آپ کو بعد میں ملیں گے، ابھی آپ کو ایک ہیلپنگ ہینڈ کا کام کرنا ہے، ہیلپ کرنی ہے آپ نے۔ نئے بچے بچیاں، یہ آپ کے بھی بچے بچیاں ہیں، ان کی مدد کریں اور ہیلپنگ ہینڈ بنے۔ ویسے بھی زندگی میں ہیلپنگ ہینڈ بنے، کسی پہ روب جھاڑ لیں افسری دکھانے کے بجائے، کسی کی مدد کریں، مددگار بنے، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اور سسٹم بہتر ہوگا۔ پروموشنس لاسٹ پوائنٹ ہے میری۔ ہم پروموشن بہت تیزی سے کر رہے تھے، اس لیے تیزی سے کر رہے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ پھر ریکروٹمنٹ کا کام شروع ہوگا تو میں اس میں بہت زیادہ بزی ہو جاؤں گا۔ اب ریکروٹمنٹ والا جو کام ہے وہ کافی حد تک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اب ہم جو رکا ہوا کام تھا پروموشنز کا وہ بھی کریں گے، لیکن پریارٹی ہماری ریکروٹمنٹ رہے گی۔ ہمیں جیسے ہی تھوڑا ٹائم ملے گا ریکروٹمنٹ سے ہم پروموشنز کی طرف آئیں گے۔ فی الحال جے ایس ٹی ٹو ایچ ایس ٹی یا پی ایس ٹی ٹو ایچ ایس ٹی کہ اس لیے میں نے کہا ہے پروموشن سے روک دیں تاکہ آپ پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ کر دیں۔ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بزی ہیں، سارا دن آپ سگنیچرز کرتے ہیں، اگر پھر آپ پروموشنز کے چکر میں پڑ گئے تو یہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو ہماری ٹاپ پریارٹی ریکروٹمنٹ ہے۔ جیسے ہی ریکروٹمنٹ ختم ہو یا جو ختم کر چکے ہوں ریکروٹمنٹ وہ بے شک پروموشنز کا کام شروع کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ ڈائریکٹر صاحبان ہی جو ایچ ایس ٹیز ہیں ان کی 17 گریڈ میں پروموشن ہے، جو 17 گریڈ والے ہیں ان کے 18 گریڈ میں پروموشن ہے، ان کی ایس سی آرس، ان کی فائلیں، ان کے کاغذات، ان کے فورگو سرٹیفکیٹس وہ بھی آپ کے تھرو آئیں گے، آپ پہ کام کا دباؤ بہت بڑھ جائے گا۔ اسی لیے میں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہوا ہے پروموشنس کو۔ اس مرتبہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے کئی شکایتیں ملی تھی کہ لوگوں نے فورگو نہیں کیا تھا، ان کے جعلی پیپر بنا کے ان سے فورگو کرایا گیا تھا، اور جو جونیئرس تھے ان کو پروموٹ کرایا گیا تھا۔ تو اس مرتبہ میں ہو سکتا ہے کہ جو فورگو کرنے والے ہوں ان کے لیے ایک ٹیم بناؤں گا، وہ اس ٹیم کے سامنے آ کے جس طرح سے مجسٹریٹ کے سامنے آ کے سائن کرتے ہیں وہ ٹیم کے سامنے آ کے سائن کریں گے کہ جی ہم فورگو کر رہے ہیں، اور اس کو ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے تاکہ کل یہ نہ کہے کہ میں نے فورگو نہیں کیا، یہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور باقی جتنے بھی مسائل ہیں، مسائل اور بھی بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل اور بھی بہت ہیں جن کو دن رات ہم کوشاں ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ آج آپ لوگوں سے مخاطب ہونا اس لیے ضروری تھا کہ بہت سارے مسائل تھے، اور ان مسائل کو ایک ایک کو دیکھنا۔ آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مسائل کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے ہر مسئلے کا علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی انفرادی مسئلے کا علم نہ ہو، مجھے پاسبل ہے، لیکن سارے اجتماعی مسائل کا مجھے پتہ ہے، اور صرف پتہ نہیں ہے، میں ان کو حل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہوں آپ کو بتائے بغیر۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا، اور میرے ہوتے ہوئے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ میرے آفس میں کسی کام کے لیے نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں بچے گا اجتماعی، آئیں گے پھر ایک دن میرے پاس آئیں گے کہ آج ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم آج صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس دن کا منتظر رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔